Hello students, in this video I am going to show you how to prepare liquidator's final statement of accounts. This problem is taken from 2019 question paper which is given for section B. Let us go through the question here. Ali Limited went into liquidation on 31st March 2018 with the following liabilities. On this given date, this company is going into liquidation. We are supposed to prepare liquidator's final statement of account. So let us see what are all the other data given to us here. Secured creditors rupees 2 lakh, and within brackets they have mentioned securities realized 2,50,000. What is this secured creditors? Secured creditors are the payables or the loans taken by the company by providing an asset of the company as security. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಮಾರ್ಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So this company has taken rupees 2 lakh worth of loan by providing an asset, and what was the original value of that asset ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ they are going to realize rupees 2,50,000 rupees. See, two important things you should understand here. The amount of loan taken by the company is 2 lakhs. That is 2 lakhs has to be repaid by the company to secured creditors, and those creditors are having some assets belonging to the company. They are selling off that assets and they are realizing 2,50,000. So ಬರೀ 2 lakhs rupees ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2,50,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ 2 lakhsನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 we should recover from them. So you just keep that in mind and we'll go to the next point. Preferential creditors rupees 6,000. When I am explaining about the format of this liquidator's final statement of account, I have already told you about the difference between preferential creditors and unsecured creditors. Preferential creditors are two types. One is all the dues payable by the company to the government, and the second one is all those dues payable by the company to its employees in the form of salaries and other employee benefits. So adana preferential creditors anta heli kariteve. So they have given 6,000. And unsecured creditors, normal trade creditors of the company which doesn't have any security, it is just unsecured creditors. So secured, preferential, unsecured, three types of creditors anna kottidare. Next, moving forward, the liquidator met liquidation expenses amount to 2,520. 2,520 liquidation expenses. ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್. ಸಿ, ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಸಮ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. Understand this point. The liquidator is entitled for a remuneration on 3% on amount realized including secured asset. The amount realized by the liquidator along with the securities realized. ಇಲ್ಲಿ secured creditorಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ದ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಟ್ 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. There. One more kind of remuneration is also given to the
liquidator, that is 1.5% on amount distributed to unsecured creditors. Very carefully please try to understand. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಅವನು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ 3% ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ he is supposed to take 1.5% commission on the amount distributed to unsecured creditors. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಇವನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 1.5% ಇವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಸನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 3% ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1.5% ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. I'll show you how to represent this when you are working out the sum. Now, assets other than secured asset realized rupees 2,60,000. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 2,60,000 rupees has been given. Now, with this information we are supposed to prepare liquidator's final statement of account. Before going to prepare the final statement, I just want to make sure that what are all the items, what is the order of preference that this liquidator is supposed to pay the realized amounts another. When you assume if this is the liquidator's final statement of account, on the debit side you will enter all the amounts realized by the liquidator. Amounts realized. After the realization of amounts, he will start paying to the creditors one by one. The first in order is secured creditors. Secured creditorsಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And this secured creditors will deal in two different ways. One is, if the asset is realized by the creditors, he will take his amount and only the balance of excess amount will be receiving. So ಅಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, liquidator himself is realizing the asset ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, under those circumstances we should begin our payments on the credit side of liquidator's final statement of account with the secured creditors only. So however, the first item should be secured creditors, then liquidation expenses, second ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Then third item is liquidator's remuneration. After liquidator's remuneration, you should go with preferential creditors. Then interest on debentures. The next item is debentures. Then unsecured creditors. Then preference dividend on preference shareholders. Then the last one is equity, preference shareholders and equity shareholders. So always you should follow this preferential order only while making payments. ಈ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಸಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ solution for this question. Now let's begin the liquidator's final statement of account. It looks like a ledger account with both particulars and amount column on both debit and credit sides. The debit side particulars column I have named it as receipts and amount, and credit side it is payments and amount. Assets realized on the debit side item. I have told you liquidators in ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸನೇ ಏನದು, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, assets realized 2,60,000. So the first item on debit side is assets realized 2,60,000. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಂದ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟು? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರೋಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು 2.5 ಲಕ್ಷ. ಸೊ 2 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ 50,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್, surplus from secured creditors 2,50,000 minus 2,50,000 should be taken here. Once again try to understand this two items which we have taken on debit side. ಮೊದಲನೇದು assets realized, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರೇ ಸ್ವತಃ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,60,000. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಅವರ ಲೋನ್ ಇರೋದು 2 lakhs, ಅವ್ರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 2.5 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ 50,000 ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ 50,000 ಈಸ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ us proceed to the credit side. As I have just now told you, we should begin our payments with secured creditors. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ we will begin with the second item, that is liquidation expenses as mentioned in the question, 2,520. that is the first item, liquidation expenses. See, always liquidation expenses ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. Two types of remunerations are mentioned in the question. One is 3% on assets realized. Read that question once again. Liquidator is entitled for a remuneration at 3% on amount realized including secured asset held by secured creditors. So ಇವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೌಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2,60,000 ಪ್ಲಸ್ 50, 3,10,000 ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3,10,000 ಇಂಟು 3%, ದಟ್ ಈಸ್ 3/100. 3,10,000 into 3/100, that is 9,300. So liquidators remuneration first item 9,300 ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ನಾವು 3% ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ 3%? ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ along with the amount realized from sundry creditors. ಇವನು ಸ್ವತಃ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 2,60,000 ಜೊತೆಗೆ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ 50,000 ರೂಪೀಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ. ಸೊ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ 3,10,000 ರೂಪೀಸ್ ಮೇಲೆ 3% ಅವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 9,300. ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ದೆನ್ we have one more type of remuneration that should be given to the liquidator. The second type of remuneration is 1.5% on amounts paid to unsecured creditors. Unsecured creditors ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1.5% ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಅದರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, unsecured creditors means preferential creditors plus unsecured creditors. Always simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, while calculating liquidators remuneration, unsecured creditors also include preferential creditors. Unsecured creditorsಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ unsecured creditors always include preferential creditors for the purpose of calculating remuneration unless otherwise is stated in the question. I am going to repeat the statement once again. Unsecured creditors should include preferential creditors for the purpose of calculating liquidators remuneration unless otherwise is stated in the problem. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸಿನ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೆನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1.5% ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ 6,000 rupees into 1.5% if you calculate, you will get 90 rupees here. ಸೊ ಅದನ್ನು 90 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ 90 ಓವರ್ ದೇರ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ you may have two types of situations. That means ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟು ಕ್ಯಾಶು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿದೆಯಾ, ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. The company may be in a position to make full payment to the unsecured creditors, or it may not be in a position to make full payment to the unsecured creditors. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು? Simultaneously, when you are preparing this liquidator's final statement of account, in every step you should calculate. That means, see, ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, you have 3,10,000 rupees. Out of this 3,10,000 rupees, we have made a payment of 2,520. Then we have made a payment of 9,300. Then we have made a payment of 6,000. Then unsecured creditors ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ 3,10,000 rupees ಮೈನಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ 2,520 ಪ್ಲಸ್ 9,300 ಪ್ಲಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 6,000 rupees. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಟ್ಸ್ 3,10,000 ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,520, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್. Then liquidators remuneration on amount realized, that is 9,300, that is also I am subtracting. Then 90 rupees on, that is 6,000 ಮೇಲೆ preferential creditors ಮೇಲೆ 1.5% pay ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, that is also subtracted. And amount made to preferential creditors 6,000. The total amount of this 17,910 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. If you subtract, you are getting an amount of 2,92,090.
So that will be the amount available to unsecured creditors. ಈಗ unsecured creditorsಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Go to the question and see. Unsecured creditors, how much is there? 3,05,000 rupees. The company is supposed to pay 3,05,000 rupees to the unsecured creditors. But how much amount of money we have in our hand? 2,92,090. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ 2,92,090 rupees ಇದೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಗೂ ಸಹ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. If the amount available is insufficient to pay unsecured creditors in full, observe carefully, if the amount available is insufficient to pay unsecured creditors in full, we use a small formula, that is amount available into rate of remuneration, that is 1.5. Rate of remuneration, liquidator in a rate of remuneration is to 1.5%. So 1.5 divided by 100 plus rate of remuneration. Amount available to unsecured creditors into rate of remuneration divided by 100 plus rate of remuneration. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 101.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 1.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2%, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 2. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5%, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ 3,05,000 rupees ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ remuneration should be amount available 2,92,090 into rate, that is 1.5 divided by 100 plus rate, that is 101.5, equals to, you will get 4,316.6. that means 4,317. once again, amount available 2,92,090 into 1.5 divided by 101.5. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,317. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ. 4,317 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ 4,317? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 4,316.6. I am rounding it to 4,317. So 4,317 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 90 rupees ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಬೋತ್. ಈ 90 rupees ಬಂದು 1.5% ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು. 4,317 ಈಸ್ ದಿ 1.5% ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು. So total both added together is shown here 4,407. That is the 1.5% remuneration to liquidator on amounts paid to unsecured creditors including preferential creditors. So idishta admele now close the statement. Take the 3,10,000 total on the debit side, put the same total on credit side also 3,10,000, and if you balance
you should get 2,87,773. That should be the amount payable to unsecured creditors. Actually unsecured creditors should get 3,05,000, but we are not making full payment to them because we don't have that much amount of money. The company is going into liquidation. ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I hope you're catching the points. Well, I'll come with one more sum in the next video.